ଏମିତି ଘରେ ବାଡଉଥିଲ ନା ଏଇଠି ବାଡଉଛ? তুমি গীতার অমৃত উচ্চারণ হে নারায়ণ হে নারায়ণ তুমি ভাগবত তুমি রামায়ণ তুমি প্রবচন
হে নারায়ণ ঈশ্বর কহিলে কবি প্রমাণ করে নিয়তি হসায় নিয়তি বন্দায় হস ব্রত হসেবার প্রতি হসাইবার প্রক্রিয়া বন্দেবার প্রতি সেই প্রভুঙ্কর এই পদর কথা ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ଆଜି ଆମର ପିଲାଟି ବୁଲୁଛି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଧାବମାନ କରୁଛି ସମାନ ପିଲା ଖୋଜୁଛି ଶିକାରଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସବଳ ପିଲା ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ସବଳ ପିଲା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି କୌଣସି ଶିକାର କରିପାରିବି କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମୁଁ ଧାବମାନ କରିସାରିବି ଏ ଯାବତ ଶିକାରଟିଏ ଲାଭ କରୁନି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ଗୃହକୁ ଭାବିବାକୁ ନାଇଁ ସବଳ ପିଲାଟି ଚାହୁଁଛି ଖୋଜୁଛି ଯଦି ନ ପାଏ ଶିକାର ଗୃହକୁ ଭାବେ ଚିନ୍ତା ସବଳ ପିଲା ଦେଖିଲା ବିରାଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଶିକାର କରି ଗୃହକୁ ଭାବେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରେ ସବଳ ପିଲା ଯାଉଛି ଏ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ চিন্তা করছি পক্ষীটাকে শিকার করি নল করে নলকে খোঁজুছি মନରେ কল্পনা ମୁଁ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଶିକାର କରି କହୁଥିଲି ପରମଶାସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର କଲେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟେ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଶିକାର କରିବ ଶିକାର କରି ନଳଟି ଧରିଛି ନଳ ପରେ ନଳକୁ ଖଞ୍ଜିଲା 6ଟି ନଳକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବ ଗୃହକୁ ଯିବ ଯେତେବେଳେ ନଳ ଖଞ୍ଜା ସରିଛି ସବୁ ପିଲା ଦେଖି ଆଉ ପକ୍ଷୀକୁ ଧରି ହବନି କରିବି କଣ ଆଉ ପବଟିଏ ହେଲେ 2 ହାତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଶିକାର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁର ଦେଖୁଛି কল্পনা করছি বড় দেলে হুঁকারে পক্ষীକୁ এটা চিন্তা করে যেতবে বড় ଦେଇଛି ভাগবত কହୁଛି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଇଏ ମନ ଭାବୁଥାଏ ସବଳ ପିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଡ଼ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି ଏ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ଶିକାର କରିବ ଏଇଠି ହୁଙ୍କା ଉପରେ ଥିବା ଋଷି ଜଣକ ମରିଯାଉଛି କିଏ ନରାଧମ ପାପିଷ୍ଟ ଆଜି ଖବର କରିବ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରିତ ହେଇଗଲେ କ୍ରୋଧ କଲି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି
ऋषि को आसीला अरे हुंका थी चिंता कली हुंकार गण गले पक्षी को धरी पुणी ऋषि अभिशाप देवा चिंता करूछंती हाथ जोड़ीला सब बोले ऋषि को से आपण हुंका होई अछंती जानी चिंता करथिले पक्षीटा को शिकार करी ग्रोह शिकार गण गले आपण तेनु हे ऋषि ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଜଙ୍ଗଲି ଲୋକଟା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତପସ୍ୟାକୁ ତୁମର ଆଜି ବିଫଳ କରିଛୁ ଦେବୀର ରକ୍ତ ଦାନ ହିସାବ ଖବରଟି ହାତକୁ ଧରି ଯାଇଛି ବୋଲେ କ୍ଷମା କର ଧନ ହେ क्षमा ओजन भूलटा मनरे चिंता करी पक्षीटा को शिकार कर नहीं कौन है भगवत को कल्पना प्राणीटा जहाँ कल्पना करिबा ये कल्पना रही पुरी से भागवत को ये मन भाव खाएगा तेनु ये गला दुईटा आउ गोटे काल कथा मने पडुछि ओलो मा कोछंतु पुओ नहीं टीका गोविंद चंद्र सुंदर कथा बोले से ही काल जम ये जमर सुख कौन दुख कौन जम जाने आगे कौन करे विचार शक्ति जहाँ इच्छा से नहीं जाए तेणु कहीं ना काल नहीं बाबा ये के करो जाके आप चिपको से काल में वो बड़ा दारू करे न दारू सुख ये सुख कौन दुख कौन ना भलो कौन मंद कौन ना नहीं तेणु ये कहना जन्म द्वितीय का होची बाबा समय तृतीय का होची कर्म जदि कर्म ठीक ताहले निश्चय आशा पूर्ण हो जदि कर्म भूल ताहले आशा पूर्ण हो ना प्रमाण सेदिन राजा दशरथ बसिछो पारिषद वर्ग बसिछो नहीं वशिष्ठ जाबाली कामदेव सुमंत अनेक व्यक्ति बसिछो এই সময় দশরথ রাজাঙ্কর মনোয়াদি আনন্দ কাহিকি রাজা পারিষদ বর্গ বসিবা সময় কহিলে বলে আপন হউଛନ୍ତି অযোধ্যার আজি উপদেষ্টা মন্ডল যদি কেহি বাটକୁ যাই বাটକୁ আইবা শক্তি সামর্থ্য আপন মানে করুন আপন হউଛନ୍ତି জ্ঞানী ଆପଣ ବସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି ଦଶରଥ ରାଜା କଣ କହିଲେ କହେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବୟସ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତେ ମଣିଷର ଚାରୋଟି
मोर समय विभु चिंतन कटेना किंतु मैं राज्य मोर बड़ पुओ आज राज्य भल मंद बुझार बयस शक्ति सामर्थ्य तेणु आपण मैंने बसी आपण मान निकटर मन कथा व्यक्त करुच्ची राति पाहिले मो बड़ पुओ राम को सिंहासन समस्त कथा को स्वीकृति देली जहाँ चिंता कर राति पाहिले राम सिंहासन नहीं ए कथा कहिबार कारण कल्पना मध्य शिकार करने को जाऊँगी खबर चिंता करुच्ची हुंता पर चढ़िले पक्षी ताकू शिकार समय एठी तो शरत राजा व्यक्त कले राति पाहिले राम को सिंहासन बसई आज विश्राम हे पारुछि कि राति पाहिले मध्यरात्र अंतपुर को विद्यमान करछन्ति आक्रमण राजा शरत मध्यमान कैकेयी कैकेयी भाई छत्ती कुमंत्र मंथरा देखी कुमंत्र जे राम राजा हो दशरथ राजा पहुंची गले अभिमान बसी किए मध्यमान नहीं राजा दशरथ चाहिए समस्त आज तम मनर विरस कहीं स्वामी तथापि आपन पूर्वर मत दुईटी वर देते मोर मन मुझे आवश्यक स्थल आज से समय मन प्रफुल्लित राति पाहिले आपण राम को सिंहासन बसैबे ये परिप्रेक्षी आपण मते पूर्व देखिबा दुईटी वर से वर दुईटी को ना प्रथम कोई सम्राट उपेंद्र हंद कोई सव्यास सुंदर कोई मने राम दिबो ये भरत हइया ये कौशलपति कुशल मोर प्रथम वर बने राम जीव आपण जो प्रथम वर नहीं मो सेवारे आपण संतुष्ट हो से प्रथम वर मागु आपण को अभिलाष जो राम से राम 14 वर्ष वन आ द्वितीय वर मो पुओ भरत सिंहासन ये मोर सब ये सब कथा कहीं के कथा शिकार करुछि खबर मनर चिंता करिछि ता पर चढ़िले पक्षी बुले जाई पारुछि दशरथ चिंता करे राति पाहिले राम को सिंहासन बसे राम राजा हो हे पारिले कि कहीं कर्म ठीक नहीं पूर्वजित कर्मदोष व्याधि होया गमेत से किए जो कर्म कर्म फल से पाइबो तेनु
ଏଠି ସବର ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ହେ ଋଷିବ ସେ ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନାଇଁ ଋଷିକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସବର ଋଷି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷମାର ପାତ୍ର କି ଆକୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ କିଏ କଣ ଆଉ ଶିକାର କରିବ ପଶୁ ବଧା କରିବ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବ ତାହେଲେ ଆକୁ କଣ କ୍ଷମା ଦେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ତୋରେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା মনীষ শাস্ত্র কহিলা ক্রোধাদ বহত সমূহ ক্রোধ মনীষକୁ ଅଧଗତିକୁ ନେଇଯାଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ହଉଛି ରାଜକନ୍ୟା ଜଣେ ହେଲା ଉଭୟ ସାଥୀ ହୋଇ ଧନରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଝିଅ ସ୍ନାନ କରୁଛି ସଖୀ ମେଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ କଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହି ଇଏ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ରାଜା ଝିଅ ଦେଖିଲେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ହେଲି ରାଜା ଝିଅ ନାଇଁ ଇଏ ମୋ ବସ୍ତ୍ର କଣ ପରିଧାନ କରିଛି ଭୂଗୋଳରେ ଆସିବା କ୍ରୋଧ ଆସିବା ସମୟରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ରାଜକନ୍ୟା ଅନ୍ଧକୂପକୁ ଠେଲି ଦେଲା ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିଛି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଯାହା ହଉ ବିଧୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ରାଜଦରବାର ଉପରିତ ବସିଛନ୍ତି ଉଷପ୍ରଭା ରାକ୍ଷସ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜାକୁ ମାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ମତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ପ୍ରତି ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମୁଁ କଣ କରିବି ହଉ ଝିଅ ତୋରି ଭଉଣୀ ଯଦି କିଛି କରିଛି କହ କେଉଁ ଦଣ୍ଡର ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି ଏ ନ୍ୟାୟଟା ତୁ କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନ୍ୟାୟର ରାଇକୁ ମୋର ଏ ଭଳି କଥା ପଦେ କହିବି ରାଜା ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି এইটি মন্ত্রী ঝিଅ କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ସହିତ ସହଚରୀ ହୋଇ ମୋ ଶାଶୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାକୁ ସବୁ କହିଲେ ଝିଅ କହିଲେ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ଦେବି ଏ କ୍ଷମା ଦେବ ସଂସାରରେ ବଡ଼ କିଏ ନା ଯାହା ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ଗୁଣ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହଉଛି ମହତ ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ ବୋଲି ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ
নাই রে এইଠି চিন্তা କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଋଷି ଯଦି ସବରକୁ କ୍ଷମା ଦିଏ ତାହେଲେ ଇଏ ସବର କଣ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଲେ ବୋଲି କବି ନନ୍ଦ କିଶୋର ଚାଲନ୍ତୁ କି ଆଜ୍ଞା ଯିବା କେଉଁଠିକି କଙ୍କରାମାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ ସେଦିନ ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୁଳତିରେ କମୁଠି ଆପୁଷ ଠାକୁର ରାବଣର ମୁଣ୍ଡ କଟି ଯାଉଛି ରାମ ଠାକୁର ନିର୍ବାକ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଡାକିଲେ ରାବଣ ଏତେ ଥର ମାରୁଛି ତୁ ରାବଣ ହସି କାହିଁକି ନୁହେଁ ନା ମୋ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛି ଏ ବିଦ୍ୟା ନଦିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣର କଦାପି ବିନାଶ ନାହିଁ ରାମ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ରାବଣ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ବିଦ୍ୟା ନ ଗଲେ ରାବଣ ମରିବ କଥା ହେଇଛି ଭରତ ରେ ଭରତ ତୁମେ ଫେରିଲା ଯେଉଁଦିନ 14 ବର୍ଷ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକକୁ ଫେରିଯିବି ରାତି ପାହିଲେ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଭରତ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ମୁଁ ନ ଦର୍ଶନ କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସରଜୁ ନଦୀରେ ଭାସିଯିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କଥା ନେଇଛି ବିଭୀଷଣକୁ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରି ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବି ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲି ଦେତା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସତ୍ୟ ସାନା ମନୁଷ୍ୟ ସାନା ବିଚଳିତ ସୁକୃତ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ ନା ସେ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ସେ ରଘୁକୁଳ ନୀତି ସଦା ଚଲିଲା ରଘୁକୁଳ ନୀତି ସଦା ଚଲିଲା ପ୍ରାଣ ଯାଇ ମୋର ବଚନ ଯେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କଥା ଜୀବନରେ କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ତୋ ନିକଟରେ ଏତେ ଅନାତି ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରାବଣ ହସିଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ କୁଳାଙ୍ଗା ଜ୍ଞାନ ଗଲେ ରାବଣକୁ ମାଗିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାବଣକୁ ମାଗିବି ରାମ କଣ ଭିତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଜଣେ କହୁଛି ରାମ ତୁମେ ରାବଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କୁଶଳ କୁଶାଳ ସେ କଣ କହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ